Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Indeed, Ibrahim was a nation obedient to Allah, upright and not. He was of the polytheist. Thankful for his favor, he chose him and guided him to the way straight. And we gave him in the world good, and indeed he in the hereafter he will surely be among the righteous. Then we revealed to you that you follow the religion of Ibrahim, upright and not he was of the polytheists. Only was appointed the Sabbath for those who deferred indeed it, and indeed your Lord will surely judge between them on the day of resurrection in what they used to in it defer. Call to the way of your Lord with the wisdom and the instruction, the good, and discuss with them in that which is best. Indeed, your Lord, He is most knowing of who has strayed from His way, and He is most knowing of the guided ones. And if you relate, then relate with the like of what you were afflicted with it. But if you are patient, surely it is better for those who are patient. And be patient and not is your patience, but from Allah, and do not grieve over them, and do not be in distress for what they plot. Indeed, Allah is with those who fear Him and those who they are good doers. நிச்சயமாக இப்ராஹிம் இருந்தார் ஒரு சமுதாயமாக அடிபணிந்தவராக அல்லாவுக்கு நேர்வழி நின்றவராக, மேலும் இல்லை இருந்தார் ஒருவராக இணை வைப்பவர்களில் நன்றி செலுத்துபவராக அவனுடைய அருட்கொடைகளுக்காக அவரை தேர்ந்தெடுத்தான். மேலும் அவருக்கு வழிகாட்டினான் நோக்கி பாதையை நேரான. மேலும் நாம் அவருக்கு வழங்கினோம் இவ்வுலகம் நன்மையை, மேலும் நிச்சயமாக அவர் மறுமையில் நிச்சயமாக நல்லோர்களில் உள்ளவர் ஆவார். Hold on for a minute. பிறகு hold on. So towards the end of the surah, Allah is giving you an example of Ibrahim alayhi salam, because earlier Allah is, with different cases, Allah has narrated how the people of Jews or people of polytheists have misbehaved with the commandments of Allah, and all those instructions came up throughout the surah. And towards the ending, Allah is giving a simple, best example on whom you can rely upon. And even recently we have did Hajj also. That is all supposed to be circulating around the Holy Prophet Ibrahim alayhi salam and his family and the sacrifices that they have done. Here Allah himself says and narrates that Ibrahim alayhi salam himself is a community. 120th ayat says that he himself has behaved as if like a whole community by himself. Whatever that and community can do, that has been single-handedly, as a single man, as a single army, he could be able to execute that. And he is certified now, that Allah is certifying that he was not among the polytheists. And further, he is very grateful to all these
all the favors that Allah has done on him, and he was surely appreciating that, and he was a chosen person both in this world and in the hereafter. இந்த சூறாவுடைய பெரும் பகுதிகளெல்லாம் பார்க்குறோம் நம்ம. இணை வைத்தவர்கள் குறித்தும் அவர்களை பற்றின நிறைய விமர்சனங்கள் பேசப்பட்டுச்சு. இந்த இணை வைப்பிலிருந்து விலகிய ஒரு நபரை குறித்து இந்த பகுதியில் எல்லாம் பேசுகிறேன். மிகவும் முற்றிலுமாக நீங்கள் ஒருவரை சார்ந்திருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஒருவருடைய லைஃப் ஸ்டைலை உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலாக மாற்றிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, இதோ இருக்கிறார் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம். நம்ம சமீபத்தில் நாம் கொண்டாடிய ஈதுல் அல்ஹாவும் சரி, அந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமும் அவருடைய குடும்பத்தார் செய்த அந்த தியாகங்களுக்காக இருந்தது தான். இங்க 120வது வசனம் தான் ரொம்ப கிரீடமான வசனம் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமை குறித்து. எல்லாம் சொல்றான், அவர் ஒரு உம்மத்தை போல செயல்பட்டார். ஒரு உம்மத் என்ன வேலைகள் எல்லாம், என்ன பணிகளை எல்லாம் செய்திருக்க முடியுமோ, இந்த பணிகளை எல்லாம் தன்னந்தனியாக ஒற்றை மனிதராக அவர் செய்து முடித்தார் என அல்லாஹ் இங்க பாராட்டு பத்திரம் தருகிறான். அவரை பாருங்க, அவர் முற்றிலுமாக இணை வைப்பிலிருந்து விலகியவராக, அவர் முஷ்ரிக்காக இருக்கவே இல்லை. ஒரு அல்லாஹ்வுக்கு, அல்லாஹ்வுடைய நியாமத்துகளுக்கு நன்றி செலுத்தியவராக. இந்த சூறாவுடைய பல பகுதிகளில் நன்றி செலுத்துவதை குறித்தும், அல்லாஹ் உங்களுக்கு தந்த நியாமத்துகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள்னு நிறைய பேசப்பட்டது. அதற்கு எல்லாத்திற்கும் உதாரணமாக இதோ சொன்ன இந்த இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் இருக்கிறார். அவர் நேரான பாதையின் மேல் இருந்தார். அவர் இந்த உலகிலும் எனது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவராகவும் மறுமையிலும் நல்லோர்களில் ஒருவராகவும் அவர் இருக்கிறார் என அவரை குறித்த ஒரு பாராட்டு பத்திரத்தை அல்லாஹ் இந்த சூறாவுடைய இறுதி வாக்கில நமக்கு தெரிவிக்கிறான். I can continue this. பிறகு நாம் வஹி அறிவித்தோம் உமக்கு என்று பின்பற்றுவீராக மார்க்கத்தை இப்ராஹிமுடைய நேர்மையான, மேலும் இல்லை அவர் இருந்து இணை வைப்பவர்களில் நிச்சயமாக விதிக்கப்பட்டது. சனிக்கிழமை மீது எவர்கள் மாறுபட்டார்களோ அதில் மேலும் நிச்சயமாக உமது இறைவன் நிச்சயமாக தீர்ப்பளிப்பான். அவர்களிடையே வறுமை நாளில் எதில் இருந்தார்களோ அதில் மாட்டிக்கொண்டிருந்தார்களோ அழைப்பீராக பக்கம் வழியின் உமது இறைவன் ஞானத்தை கொண்டு மற்றும் அறிவுரையை கொண்டு அழகிய, மேலும் அவர்களுடன் விவாதிப்பீராக எதை கொண்டு அது மிகச் சிறந்ததோ. நிச்சயமாக உமது இறைவன் அவன் நன்கறிந்தவன். எவர் வழி தவறினாரோ விட்டு அவனது வழியை, மேலும் அவன் நன்கு அறிந்தவன் நேர்வழி பெற்றவர்களை. மேலும் நீங்கள் தண்டித்தால் அவ்வாறே தண்டியுங்கள். சமாதானத்தை கொண்டு எதை நீங்கள் தண்டிக்கப்பட்டீர்களோ அதை கொண்டு. ஆனால் நிச்சயமாக நீங்கள் பொறுமை காத்தால் நிச்சயமாக அதுவே மிகச் சிறந்தது பொறுமையாளர்களுக்கு. மேலும் பொறுமையாய் இருப்பீராக. மேலும் இல்லை உமது பொறுமை தவிர அல்லாவை கொண்டு. மேலும் வேண்டாம் கவலைப்பட அவர்கள் மீது. மேலும் வேண்டாம் இருக்க நெருக்கடியில் எதிலிருந்து அவர்கள் சூழ்ச்சி செய்கிறார்களோ. நிச்சயமாக அல்லாஹ் உடன் எவர்கள் இரையச்சம் கொண்டார்களோ, மேலும் அவர்கள் நன்மை செய்பவர்களோ